सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ और 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ और उस शिकायत के आधार पर घट गिणती कमिशन ने सरकार नूं नोटिस जारी किया। भलान पिंड है नंगल का जिथे नजायज़ माइनिंग के इल्जाम ने और घट गिणती कमिशन ने हुण 15 दसंबर तक जवाब मंगया है। पिंड के लोगों ने इस बाबत शिकायत की सी और नजायज़ माइनिंग नूं लैके पिंड दे विच धरना भी लग्या सी, पर पिछले दिनी वो धरना जिहड़ा सी वो चक लिया गया और हुण उन्हां वल्लों घट गिणती कमिशन नूं शिकायत की गई। उस तो बाद घट गिणती कमिशन ने नोटिस जारी करके भलान पिंड दे विच हो रही नजायज़ माइनिंग बारे पंजाब सरकार तो जवाब मंगया है और 15 दसंबर तक सरकार नूं जवाब देने दे लई कहा गया है। अमन भारद्वाज साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। अमन, घट गिणती कमिशन इस दे विच किस तरीके नाल इन्वॉल्व होया है? ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ चलो ठीक है, तुहाडी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही अमन। घट गिणती कमिशन वालों नोटिस जारी किया गया जिस तरीके नाल अमन दस रहे सी कि उत्थे क्योंकि इतिहासिक गुरुद्वारा साहब ने इतिहासिक जगह है, उत्थे नजायज़ माइनिंग हुंदी है, इस करके घट गिणती कमिशन नूं इसकी शिकायत बकायदा पिंड के लोगों वालों की गई और उस तो बाद नोटिस जारी करके कमिशन ने 15 दसंबर तक जवाब मंगया। ते अगली वड्डी खबर ब्रेकिंग नंबर 5। सरकार दे फैसले नूं चुनौती दिती गई है हाई कोर्ट दे विच। गन कल्चर ते जो सरकार ने फैसला लिया है लाइसेंस रिव्यू करन दा, उसनूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती देण दी तैयारी है। सिद्धू मूसेवाला दे वकील ने जिहड़े गुरविंदर संधू वो इस बाबत पटीशन दाखिल करन जा रहे ने और उन्होंने कहा है कि अजिहे हालातां दे विच हर एक नूं सुरक्षा दी जरूरत है और लोग खुद ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अजिहे हालातां च खुद अपनी सुरक्षा करनी पएगी। डीजीपी किस किस नूं सुरक्षा देणगे? उन्होंने कहा कि की सारे कतल गाणियां करके होए ने? यह भी सवाल पूछा है पंजाब सरकार तो। गुरविंदर संधू जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे वकील रहे ने वख-वख मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ दायर की जा रही है अगले दिनों के विच। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट दे विच सरकार दे इस फैसले दे संदर्भ दे विच एक पटीशन दाखिल करांगा कि की लोगों नूं असला रखण दा, अपनी सुरक्षा दे लई असला रखण दा हक है या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ते ध्यान देण दी बजाए भी ये हुण जिहड़े तुहाडे सिविलियंस ने जिन्हां कोल लाइसेंस आर्म्ड एज पर जिहड़ा अपना रूल है आर्म्स एक्ट है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਸਟੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ 2 ਵੈਪਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 90-95 ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਨਾਲ। 1% ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.90 ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਕਰਟੇਲਡ ਹਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ
ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ 60% ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫੀਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਸਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸਸ ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕੈਰੀਇੰਗ ਆਫ ਵੈਪਨਸ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਵੈਦਰ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੈਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਤਲकांड ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ,
A ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ B ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਗਰ ਗਏ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं की खबरें जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं। मूसेवाला मर्डर के बाद इधर जो 2 मर्डर हुए हैं, डेरा सच्चा में प्रदीप सिंह और शिवसेना के सुधीर सूरी, पंजाब की हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या वहां पे हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आप पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति लचर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हम मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं और हम स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे। मगर पंजाब में कड़े कदम केंद्र उठाएगी अगर ये सिचुएशन केंद्र राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। जी जी, ऐसा नहीं, ये लड़ाई सबने लड़नी है, सबको साथ में लेकर लड़नी है और विजयी भी होना है। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਦੀਪ ਖੁਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਓਗੇ? ਜੇ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਨਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਾ ਲੈਣ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸੋ।
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਖਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੋਚੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ 102ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੜਵਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ।